नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 5 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर 5 रे भयंकर भविष्यवाणी माड़ी आसीबो विपर्जय। राज्य रे व्यापिबो महामारी। पांजी कहूछि विपद ओ विपर्जय कथा। दोल पूर्णिमा रे पांजी पाठ कहूछि ओडिशा बात्या बन्या घूर्णिझड़ और भूमिकंप भली विपर्जय सम्मुखीन हेब। राज्य में महामारी व्यापार आशंका रही। विपर्जय जो उत्पादन कमिब। या फल दरकारी सामग्रीर दरदाम बढ़ी पारे। राज्य सरकार स्थिरता रहिबो किंतु मंत्रिमंडल में अदल बदल हो पारे। विश्व में अस्थिरता लगी रहिबो। देश देश मध्य युद्धर आशंका अधिक रही। ओडिया नववर्ष तथा महाविश्व संक्रांति प्रचलित होगा जाउथिबा नूतन पांचरे एभली भविष्यवाणी करा जायछि। दल भितर पंजिकाकार माने ठाकुर आगे एसबू तथ्य रखिंट। केवल सेतिक नुहे 2026 एप्रिल 14 रु 2027 एप्रिल 13 मध्य दुईटी सूर्य पराग और गोटे चंद्रग्रहण संघटित हेब। तेबे यह भारत तथा ओडिशार कौन स्थान में दृश्यमान हेब नहीं। विभिन्न पांजिकार कर गणना अनुसार वर्ष आरंभ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति घटिब। वर्षर मध्य भागरे प्राकृतिक विपर्यय द्वारा धन संपत्ति क्षति होब। शस्य उत्पादन अपेक्षाकृत ह्रास पाइब। सरकारी स्तर में अंतः गंदल द्वारा विरोधी माने सरकार नीति विरोध में बाह्य सूत्र आक्रमण भय रहिबो। परवर्ती खबर आसंता काली ओडिशा आसिबे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आसंता काली ओडिशा आसिबे अमित शाह। 6 तारिख रे सीआईएसएफ केआरटीसी मंडली ठारे 57तम रेजिंग डे परेड कार्यक्रम में जोग देबे केंद्र गृह मंत्री। यहाको दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस प्रस्तुति आरंभ। गाइडलाइन अनुसार कमिशनरेट पुलिस पक्षर समस्त व्यवस्था कटक टीसीपी रूट लाइन को मिसाई मोट 22 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। एही अंचल को ड्रोन मुक्त अंचल भाबरे घोषणा करा जायथिबा डीसीपी कहउछन्ती। ट्रैफिक एडवाइजरी मध्ये जारी करा जायछि। भारी जन चलाचल उपरि कटकणा जारी करा जायथिबा सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर राज्य रे काळ बैसाखी संभावना आसुछि। काळ बैसाखी वर्षा आसंता मार्च 7 रु 9 तारिख मध्य राज्य में काळ बैसाखी जनित वर्षा संभावना थिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। विशेषकर उपकूल और यार पार्श्ववर्ती जिला मानक यार प्रभाव देखा पारे। एवं किसी दिन पाग शुखला रहिबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। किंतु आगामी दिन में उभय दिन राति तापमात्रा बढ़िबा सह मार्च और एप्रिल में अधिक गरम सह लंबा समय पर हिट वेव रहिबो बोली कहिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। यहाकु नै खरा दिन सतर्क रहिबाकु विभाग परामर्श दैछि। परवर्ती खबर ईरान परवर्ती सर्वोच्च नेता अली खामनेईको पुओंकु इस्राएल हत्या धमक। अमेरिका इस्राएल आक्रमण में प्राण हराइथिबा अली खामनेईको पुओ मुस्तफा खामनेई परवर्ती सर्वोच्च नेता हेबाकु जाउछन्ति। तेबे एहा परे वर्तमान ताको हत्या धमक दिया जायछि। बुधवार दिन इस्राएल प्रतिरक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज खामनेईको पुओंकु हत्या करबाकु खला धमक दैछन्ति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक कड़ा शब्द रे पोस्ट करी काट्ज कहउछन्ति ईरान आतंकवादी शासन इस्राएल को ध्वंस करबा अमेरिका एवं मुक्त विश्व को धमक देबा अंचल देशगुड़ी को भयभीत करबा एवं ईरान लोकन को दमन करबा पई योजना जारी रखिथिबारु बाचिथिबा जेकोनसी नेता को स्पष्ट भाबरे निपात करबा पई हमर लक्ष्य हेबो। से कहउछन्ति जे से प्रधानमंत्री एवं इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी को मिशन को सफल करे पई सर्वसंभाव्य उपाय रे प्रस्तुत एवं कार्य करबा को निर्देश दैछन्ति। एई मिशन इस्राएल ऑपरेशन रोरिंग लायन रो उद्देश्यर एक अंश। परवर्ती खबर युद्ध मध्य भारत पाइला उल्लेखनीय सफलता। थरिबे शत्रु देश। विश्व वर्तमान सस्ता किंतु घातक ड्रोन युद्धर प्रभाव देखुछि। ईरान कम मूल्यर शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन एवं अमेरिका प्रेरित लुकास ड्रोन पारंपरिक अस्त्र अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचाई। भारत मध्य समान क्षमता विकास दिगरे द्रुतगति अग्रगति करुछि। भारतर निजस्व दूरगामी स्वार्म आक्रमण ड्रोन सेस्नाक 150 एवं परीक्षण एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय अछि। बेंगालुरु स्थित प्रतिरक्षा स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलोजी द्वारा संपूर्ण भाव में भारत में विकसित सेस्नाक 150 प्राय 1 वर्ष पूर्व प्रथम थर परीक्षण करा जायथिला। किंतु ऑपरेशन सिंदूर पर यार आवश्यकता को और चिन्हट करा जायथिला। से ऑपरेशन समय भारतीय सेना अन्य एनआरटी ड्रोन व्यवहार करथिला। या परे एक स्वदेशी दीर्घगामी स्वार्म आक्रमण क्षमता द्रुत गति विकसित करबा परे गुरुत्व वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर ईरान आक्रमण रे मृत 4 अमेरिका सैनिकों फोटो जारी। 2 जनक मिलिनी परिचय। अमेरिकार रक्षा मंत्रालय पेंटागन आज ईरान युद्ध में मृत 4 जन अमेरिका सैनिकों को चिन्हट करिछि। सेमानकर फोटोग्राफ जारी करिछि। कुवेतर पोर्ट सुआइबा स्थित एक कमांड सेंटर पर ईरानी ड्रोन आक्रमण में एही सैनिक माने शहीद होइथिले। एही आक्रमण में मोट 6 जन सैनिकों मृत्यु होइथिला। किंतु एपर्यंत 2 जनक परिचय मिली नहीं।
ସୈନିକମାନେ 103ତମ ସଷ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ପେଣ୍ଟାଗନ କହିଛି ଯେ 4 ଜଣ ସୈନିକ ଆୟବାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମି ରିଜର୍ଭ 103ତମ ସଷ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ଇନ୍ଧନ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରବିବାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପେଣ୍ଟାଗନ ଆଜି ଆକ୍ରମଣର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଥରହର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ନିକଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହି ଜଳପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମ୍ରେ 25 ଦିନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଦେଶକୁ ଆମଦାନୀର ଉତ୍ସ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ରୁଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲି ପରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ନୀତିଶ, ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ହେବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 ଭିତରେ ବିହାରରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜେଡିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀତିଶ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜେଡିୟୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନୀତିଶ କୁମାର ହଟିବା ପରେ ବିହାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର କେହି ବଡ଼ ନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଘାଟି ଉପରେ 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ। ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଥିବା ହାକେରିଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ସଫଳତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଇଆରଜିସିର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଡିଭିଜନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଯୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଆମେରିକା ଘାଟିକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଦେଶର ସାମରିକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଆଇଆରଜିସି କହିଛି। ତେହରାନ କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଆକ୍ରମଣ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଫଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେଲ ଅଭିବ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର କୌଣସି କ୍ଷତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ। ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମାନ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ନଜରକୁ ଏଡ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା 32ଟି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 16ଟି ବ୍ରହ୍ମୋସ ଜାହାଜ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କିଣିବ ଆଉ 5ଟି S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ କିଣିବ ଆଉ 5ଟି S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବି ହୋଇଥିଲା 5ଟି S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିକଟରେ 3ଟି S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 5ଟି ଲାଗି ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁ ମିସାଇଲ ଓ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ଫ୍ୟୁରି ବେଳେ ଯେପରି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଖାମେନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବଳରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଏତ ହୋଟେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 300 ଭାରତୀୟ। ୟୁଏରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ 8ଟି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି।
कंपनी घोषणा कर काली मार्च 4 तारिख में संयुक्त अरब एमिरेट्सरू 8टी स्वतंत्र विमान परिचालन करथिला। अमेरिका, इस्राएल और ईरान मध्य बढ़ुवा बद जो पश्चिम एशिया आकाशपथ बंद होगा फल विमान चलाचल बाधाप्राप्त होती। 8टी स्वतंत्र विमान यूएरो फुजेरेहोरू और भारत विभिन्न प्रमुख सहर को सेवा जगाई देउछि। पूर्व एयरलाइंस मार्च 3 रे 4टी स्वतंत्र विमान चलाचल करथिला। परवर्ती खबर, होली रे शेयर बाजार क्रॉस। युद्ध प्रभाव रे सेंसेक्स खसिला 1700 अंक, निफ्टी 500 पॉइंट ह्रास। होली रे क्रॉस कला शेयर बाजार। रंगर पर्व रे पुंजी बाजार उपरे मध्यप्राच्य युद्धर प्रभाव देखा मिली। बुधवार बाजार खोलु खोलु तलमुआ होइछि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 1700 पॉइंट ह्रास पाई 78,600 अंक तले व्यवसाय करुछि। सेपरि निफ्टी 500 पॉइंट कमी 24,350 अंक निकट में पहुंची। अन्यपटे बैंक निफ्टी 1,000 अंक तले रही। भारतीय शेयर मार्केट टॉप 30 शेयर मध्य टेक कंपनी गुड़िक छाड़देले बाकी अन्य 25टी शेयर तलमुआ होइछि। L&T रो शेयर रे 6% ह्रास पाई। सेभली टाटा स्टील रे 5% और आदानी पोर्ट 4% कमी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिको परी शेयर गुड़िक प्राय 4% पर्यंत कमी। मध्यप्राच्य अशांति पुंजी बाजार में एभली भयंकर पतन देखा मिली। परवर्ती खबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान मुहांमुही 150 सैन्य को मारिला अफगानिस्तान। 40 पोस्ट उपरे कब्जा। मध्यप्राच्य में भयंकर युद्ध। अन्य दिगरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुहांमुही। पाक्र एयर स्ट्राइक पर अफगानिस्तान लगातार भाव आक्रमण करुछि, जो अनेक पाक पोस्ट कब्जा करिछि तालिबान। यह शह शह पाकिस्तानी जवान निहत होइछन्ति। एने दाबी करिछन्ति अफगान सीमा बलर मुखपात्र अब्दुल्लाह डकाब। अफगान सीमा बलर मुखपात्र अब्दुल्लाह डकाब को कहवानुसार गत 5 दिन मध्य पाकिस्तान खूब क्षति होइछि। 150 रु अधिक पाक रेंजर्स निहत होइछन्ति। 200 सैन्य गुरुतर अछन्ति। पाकिस्तान 40 पोस्ट उपरे तालिबान कब्जा करिछि। से आहुरी कहछन्ति जे अफगान डिफेन्स फोर्सेस पाकिस्तान जेकोसी आक्रमणर जवाब देबाकू प्रस्तुत। पाक तरफ अनेक ड्रोन पठा जाइतिला, जाहाकू अकामी करा जाइछि। अफगानिस्तान गोइंदा तथ्य हासिल पाई इस्लामाबाद किछि ड्रोन पठाइतिला, ताहाकू मध्य खसाई दिया जाइछि। अफगान एवं तालिबान किछि वीडियो जारी करछन्ति, जेउथरे पाकिस्तान पोस्ट को किछि तालिबान सदस्य कब्जा करथुवा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, स्पैम कॉल एवं फ्रॉड मेसेज उपरे ट्राइरो बड़ कार्यानुष्ठान। एबे ठकंकू निस्तार नाही, नुआ नियम लागू। देश रे लगातार बढ़ी पारे लागिछि स्पैम कॉल और ठकेई मेसेज समस्या। याको देखि भारतीय दूरसंचार नियामक टेलिकॉम कंपनी को कड़ा निर्देश जारी करिछि। एबे कोनोसी संदिग्ध नंबर परिचय मिलबा मात्रे एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। 27 फेब्रुआरी जारी निर्देश अनुसार सब टेलिकॉम ऑपरेटर को निजर एआई और मेशिन लर्निंग प्रणाली को आहुरी प्रभावशाली करी संदिग्ध गतिविधि उपरे तुरंत पदक्षेप उठाइबाकू कुहा जायछि। यार उद्देश्य होछि डिजिटल ठकेई उपरे रोक लगाइबा। नुआ नियम अनुसार जदि कोनोसी कंपनी रो एआई सिस्टम कोनोसी मोबाइल नंबर को संदिग्ध मने करूछि, तेबे यह सूचना अति बेसी 2 घंटा भितर संपर्कित अन्य ऑपरेटर सह शेयर करबाकू हेबो। यह पूरा प्रक्रिया ब्लॉकचेन आधारित डीएलटी प्लेटफॉर्म जरिए हेबो, जहां रेकॉर्ड सुरक्षित रहिबो। यह द्वारा सुनिश्चित करि हेबो जे अभियोग ग्रहण को अपेक्षा न करी संदिग्ध नंबर गुड़िक उपरे नजर रखाजिबो। यह व्यतीत टेलिकॉम कंपनी गुड़िक 30 दिन मध्य एपरी मामलार आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, श्रीलंका कोଳରେ ईरान जहाज को आक्रमण, 100 जन निखोज। ईरान सह अमेरिका और इस्राएल युद्ध भितर ईरान एक जहाज उपरे जोरदार हमला करिछि। श्रीलंका तटवर्ती अंचल में एक बुढ़ा जहाज आक्रमण होता जना पड़ी। जहाज में 100 रु अधिक लोकों पता मिलुनी। उद्धार कार्य जारी रही बेले अधिकांश लोक निखोज जना पड़ी। श्रीलंकार वैदेशिक मंत्रालय कहला जे देशर सेना बाहिनी बुड़ी जाउथिबा गोटे ईरान जहाज 32 जन को उद्धार करछन्ति। सेमानक अवस्था अत्यंत संकटापन्न रही। 7 जन को जरूरी चिकित्सा प्रदान कर बेले अन्य माने सामान्य आहत होइछन्ति। श्रीलंकार नौसेना प्रथमे IRIS डेना नामक जहाज विपत्ति थिबा खबर पाइथिला। एथिरे 180 जन सदस्य थिबा खबर मिलबा परे श्रीलंका सेना पक्षरु एकाधिक जहाज और एयरफोर्स विमान को उद्धार कार्य पई पठा जाइथिला। सेमाने उद्धार कार्य को त्वरित करिसंती। केउ देशरो बुढ़ा जहाज ईरान जहाज उपरे एपरि आक्रमण करिछि ताहा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, सिंहासन स्वप्न देखुथिबा पोहलाबी को मुंगेरी लाल कला अमेरिका। क्षमता हस्तांतर करने को मना कले ट्रंप। ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खेमनी सबुठारु बड़ विरोधी निर्वासित राजकुमार रेजा पोहलाबी को अमेरिका पक्षर एक बड़ झटका लगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट करिसेंति जे तांको प्रशासन ईरान रे पोहलाबी को क्षमता हस्तांतर करने को समर्थन करिबो नाही। एबे अमेरिका एवं इस्राएल सामरिक कार्यानुष्ठान पर ईरान रे क्षमता हस्तांतर पथ वर्तमान काहाको प्रदान कराजिबो से ने सस्पेंस जारी रही। रेजा पोहलाबी ईरान रे क्षमता दखल करने को चाहूथिले। तांको पिता ईरान पूर्वतन शासक थिले, किंतु खेमनी एवं अन्य मानक द्वारा विद्रोह पर तांको पद छाड़िबाकू बाध्य करा जायतिला। ट्रंप और इस्राएल सहित खेमनीक विवाद पर पोहलाबी पुणी सक्रिय होइथिले। जेतेबेले इस्राएली आक्रमण रे अली खेमनीक मृत्यु होइतिला,
ପହଲେଭି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରେଜା ପହଲେଭିଙ୍କୁ ଇରାନର ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ପ୍ରଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କଲେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି। ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା ବିଭାଗ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପରିବହନ ଓ ବନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଦିନ ବୈଠକ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ସିପିଂ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଉନ୍ନତ ହେଲିକପ୍ଟର, ନୌସେନାକୁ ମିଳିବ ସେଟଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦେବ କଡ଼ା ଜବାବ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 583 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ 6 ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର MK-3 ଓ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଥିବା ସେଟଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମିଳିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ MK-3 ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ 2901 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅପରେସନାଲ ରୋଲ୍, ଉପକରଣ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଧାରିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଏୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାରୁ ଭଲ ଏହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ପୁରା କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାତି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାତି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 13.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 19.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। କଟକରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 20ରୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 36ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 21ରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜଳପଥରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆମେରିକା, ବଢ଼ିବନି ତେଲ ଦର। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଶକ୍ତି ସଂକଟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଏଣିକି ଆମେରିକା ନୌସେନା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବୀମା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $80 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବଜାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଲା ରୁଷିଆ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରୁଷିଆ ପୁଣି ଥରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ରୁଷିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ LPG ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧା ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 50 ଦିନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା। ଭାରତ ପାଖରେ 45 ଦିନର ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ।
इस्राएल एवं ईरान मध्य चलता युद्ध जो मध्यप्राच्य बजार अस्थिरता अनुभव करुछि। युद्धर प्रभाव केवल अशीत तैल और शेयर बजार पर्यंत सीमित नुहे बर यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस मूल्य उपर प्रभाव पकाउछि। यार अर्थ होछि जदि परिस्थिति स्वाभाविक न हुए तेबे आगामी मासगुड़िकर एही सामग्री गुड़िकर एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि घटिब। रिपोर्ट अनुसार भारत पाखरे यार आवश्यकता पूरण करने प्राय 40 ରୁ 45 दिन औषध तैल भंडार अच्छी। भारत में प्राय 10 कोटी बैरेल औषध तैल मौजूद रही। रिफाइनारी भंडार भूतल पेट्रोलियम भंडार और भारत को आसुवा जहाज गच्छित तैल अंतर्भुक्त। भारत मोट औषध तैल आवश्यकतार प्राय 88% आमदानी करुवा बेले यह मोट आमदानी अधारू अधिक पश्चिम एशिया आसी थाए, जार एक बड़ अंश हर्मुज प्रणाली दे गति करे। परवर्ती खबर, सऊदी अरब रे अमेरिका दुर्ग भेदेला ईरान। ड्रोन हमलार उड़िला CIA स्टेशन। ईरान अमेरिका और इस्राएल मध्य बढ़ुवा सामरिक उत्तेजना जो मध्यप्राच्य परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण रही। चलता आक्रमण और प्रतिशोधमूलक आक्रमण यह अंचल एक बड़ संघर्षर आशंका सृष्टि कर सऊदी अरब राजधानी रियाद रे अमेरिका दूतावास उपर ईरान ड्रोन आक्रमण कर रिपोर्ट आसुछि। अमेरिका और इस्राएल आक्रमण जवाब देउथिबा ईरान पर यह एक बड़ सफलता बोली कहा जाउछि। ईरान सऊदी अरब रे अवस्थित अमेरिका गुप्तचर संस्था CIA रो स्टेशन को ड्रोन आक्रमण रे उड़ाई देछि। एही आक्रमण एपरि समय करा जायछि जेबे अमेरिका गुप्तचर संस्था ईरान ने विद्रोह सृष्टि करबा पई अस्त्रशस्त्र जगाई देबाकू योजना करुछि। आक्रमणर मात्र 2 दिन पूर्व ईरान सर्वोच्च नेता अली खामनी को अमेरिका और इस्राएली आक्रमण रे प्राण हराइथिले। एही आक्रमण पई स्थान CIA द्वारा संग्रह करा जायथिला। वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट रे दर्शाइछि जे ड्रोन आक्रमण रे CIA स्टेशन रो एक अंश भूषुड़ी पड़िछि। परिसर धुआमय होइछि, स्टेशन मध्य क्षति होइछि। परवर्ती खबर, दुबई उपरे इस्राएल आक्रमण, 3 मृत और 68 आहत। दुबई रे आतंक आकाशरो बर्षुछि निया। दुबई उपरे भयंकर आक्रमण जारी रखिछि ईरान। 3 दिन हेला थरुछि दुबई। ईरान एवं अमेरिका इस्राएल मध्य चलित बद एवं भयंकर रूप नहीं। आज लगातार चतुर्थ दिन पर ईरान पक्षर संयुक्त अरब एमिरेट्स विशेषकर दुबई पर क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन माड़ कर दुबईर बुर्ज अल अरब एवं पाम जुमेरा भली प्रसिद्ध स्थान निकट में जोरदार विस्फोरण शब्द शुणा। पर्यटक और स्थानीय लोकों होटेल बेसमेंट व सुरक्षित स्थान को पठाई दि जाएगी। आकाश में मिसाइल नष्ट होगा पर तार भग्नांश पड़ फुजेरार एक तैल केन्द्र में निआं लगी जाइछि। आक्रमण एपर्यंत 3 जनकर मृत्यु होता बेले 68 जन आहत होती। दुबई अंतर्जातीय विमान बंदर में शताधिक विमान बातिल होइछि, जहाँफल हजार हजार यात्री फसी रही। अनेक लोक सड़क पथरे ओमान किंवा सऊदी अरब को पलाइबाकू चेष्टा करुछन्ति। परवर्ती खबर, ईरान दागिला 500 मिसाइल, 2000 ड्रोन। अमेरिकार पाल्टा आक्रमण, 2000 ठिकाणा अटक, 17 जहाज ध्वंस। पंचम दिन मध्यप्राच्य महायुद्ध भयंकर होउछि। ईरान एवं इस्राएल अमेरिका वार। अमेरिका एवं ईरान मध्य मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट माड़ होइछि। आक्रमण प्रति आक्रमण जारी रही। ईरान पाल्टा आक्रमण में ड्रोन माड़े थरुछि दुबई, दोहा और आबुधाबी। तेल अविव रे सीरीज अटैक होइछि। इस्राएल उपरे घन घन मिसाइल मारुछि ईरान। तेल अविव, हाइफा और पूर्व जेरुसलेम रे हमला होइछि। तेल अविव रे किछि बिल्डिंग व्यापक क्षतिग्रस्त होइछि। अमेरिकार केंद्रीय कमांड अधिकारी ब्राड कूपर बड़ दाबी करछन्ति। से कहिसन्ति जे सेमाने ईरान आक्रमण विरोध रे एक बड़ प्रति आक्रमण आरंभ करछन्ति। ए पर्यंत 17टी ईरानी जहाज ध्वंस होइछि। यह सहित सेमानकर 2000 लक्ष्य स्थल को टार्गेट करा जाइछि। परवर्ती खबर, सऊदी अरब युवराज एवं प्रधानमंत्री को सह आलोचना करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब युवराज तथा प्रधानमंत्री युवराज मोहम्मद बिन सलमान का आलोचना करछन्ति। दुई नेता पश्चिम एशियार परिवर्तित परिस्थिति उपर आलोचना करथिले। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब उपर निकट में होइतिबा आक्रमण को दृढ़ निंदा करी कहिथिले जे यह यार सार्वभौमत्व एवं आंचलिक अखंडतार उल्लंघन करुछि। उभय नेता सहमत होइथिले जे आंचलिक शांति एवं स्थिरतार शीघ्र पुनरुद्धार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक कठिन समय सऊदी अरब रे भारतीय संप्रदायर जत्न नेउथिबारु प्रधानमंत्री महामहिम को धन्यवाद जणाइथिले। पश्चिम एशियार परिवर्तित परिस्थिति संपर्क में युवराज तथा सऊदी अरब प्रधानमंत्री महामहिम युवराज मोहम्मद बिन सलमान आलोचना कर सऊदी अरब सार्वभौमत्व एवं आंचलिक अखंडतार उल्लंघन कर निकट में सऊदी अरब उपर होइतिबा आक्रमण को भारत निंदा करुछि। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य UAE रे कंट्रोल रूम खोलिला भारत। मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य फसी रही भारतीय मानक उद्धार करने भारत सरकार एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करछन्ति एवं हेल्पलाइन नंबर जारी करछन्ति। वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते जे पश्चिम एशिया और उपसागरीय क्षेत्र वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि रखी वैदेशिक मंत्रालय एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1000 ପାର। ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମ୍ନି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଖେମ୍ନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୁବାଇ, କୁଏତ, ବାହାରିନ, କତାର ଓ ଓମାନ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆକାଶ ଧୂଆଁମୟ କରିଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତେହରାନରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଅପରେସନ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ ଆଜାର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେଲ ଆଭିଭ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଅପରେସନାଲ ସୁଯୋଗ ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାନଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଜାର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାନଥିଲା ଯେ ତେହରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯିବାର ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର 28 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଦଳିବେ ଅଧିନାୟକ କୋଚ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଫଗାନ ଟିମ୍ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରସିଦ୍ ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜର 4 ମ୍ୟାଚର 2ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡବଲ ସୁପର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 2024ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଧିକାରୀ ନସିବ ଖାନ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁ ରହିଛି। ନସିବ ଖାନ କହିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍, ବ୍ୟାଟର କୋଚ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଉପରେ ହମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଇରାନ ଉପରେ ହମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡୁବାଇଛି 17 ଜାହାଜ। ଇରାନର 2000 ଟାର୍ଗେଟକୁ କରିଛି ହିଟ୍। ଅପରେସନ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଏହି କ୍ଷତି କରାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ଇରାନ ଉପରେ ହମଲା ଲାଗି ଆମେରିକା 50,000 ସୈନ୍ୟ ଓ 200 ଜେଟ୍ ମୁତୟନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲେବନାନ ସ୍ଥିତ ହେଜବୋଲା ଉପରେ ବି କରିଛି ଆକ୍ରମଣ। ବେରୁଟ ଆଖପାଖରେ ହେଜବୋଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିଛି ହମଲା। ତେଣେ ଇରାକ ସ୍ଥିତ କୁର୍ଦ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଡ୍ରୋନ ହମଲା। ଲେବନାନ ସୀମାକୁ ସିରିଆ ହଜାର ହଜାର ସେନା ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡରଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଖୋଲା ଧମକ। ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଆମ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟୋଜ ବୁଧବାର ଏଭଳି ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି କୌଣସି ନୂଆ ନେତା ଯିଏକି ଆମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େନି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିମ୍ବା ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଖାମନେଇଙ୍କ ପୁଅ ମୁସ୍ତାଫା ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଧମକ ପରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୁସ୍ତାଫା ଦେଶର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ନୁହନ୍ତି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡୋସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୃତସର ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଗିରଫ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ
ଅମୃତସରର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ନିକଟରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାକେଶ ନେଗୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୈନିକମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ରାଜାତାଲ ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ୍ଟାତର ଘେରାଯାଉଥିବା ସୀମା ପାଖରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଖପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିଦକେର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ଅସଫାକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତଲାସି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 8,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ 3ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ଘରିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାବିନାଶର ଆଶଙ୍କା। ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର 28 ଜଣିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନୀଙ୍କୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିକୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି 1969 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ମୋସ୍ତଫା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲି ଖାମେନୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ବଡ଼ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଇରାନ ଶାସନର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଶିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି IRGC ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। 3% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ହୋଲି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବେ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକାଳୀନ ରିଲିଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଦାବି ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସରକାର ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମେ 2026ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତଥାପି ସରକାର ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସରକାର ବକେୟାକୁ ଏକାଥରେ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 6ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମେ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।